السلام علیکم، میں ہوں عربک ٹیچر خالد نور۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے عام استعمال ہونے والے جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جملہ ہے مرحباً بکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ مرحباً بکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ الی این تذهب، آپ ایک مرد کہاں جا رہے ہو۔ الی این تذهب، آپ ایک مرد کہاں جا رہے ہو۔ الی این تذهبین، آپ ایک عورت کہاں جا رہی ہو۔ الی این تذهبین، آپ ایک عورت کہاں جا رہی ہو۔ اذهب الی المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں۔ اذهب الی المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں۔ الی این ذهبت، آپ ایک مرد کہاں گئے تھے۔ الی این ذهبت، آپ ایک مرد کہاں گئے تھے۔ الی این ذهبت، آپ ایک عورت کہاں گئی تھی۔ الی این ذهبت، آپ ایک عورت کہاں گئی تھی۔ ذهبت الی المسجد، میں مسجد گیا تھا۔ ذهبت الی المسجد، میں مسجد گیا تھا۔ اذهب الی المسجد، آپ ایک مرد مسجد جاؤ۔ اذهب الی المسجد، آپ ایک مرد مسجد جاؤ۔ اذهبی الی المسجد، آپ ایک عورت مسجد جاؤ۔ اذهبی الی المسجد، آپ ایک عورت مسجد جاؤ۔ لا تذهب الی البیت، آپ ایک مرد گھر نہ جاؤ۔ لا تذهب الی البیت، آپ ایک مرد گھر نہ جاؤ۔ لا تذهبی الی البیت، آپ ایک عورت گھر نہ جاؤ۔ لا تذهبی الی البیت، آپ ایک عورت گھر نہ جاؤ۔ من ایتی مدینۃ انت، آپ ایک مرد کس شہر سے ہو۔ من ایتی مدینۃ انت، آپ ایک مرد کس شہر سے ہو۔ من ایتی مدینۃ انت، آپ ایک عورت کس شہر سے ہو۔ من ایتی مدینۃ انت، آپ ایک عورت کس شہر سے ہو۔ انا من مدینۃ کراطشی، میں کراچی شہر سے ہوں۔ انا من مدینۃ کراطشی، میں کراچی شہر سے ہوں۔ من ایتی قریۃ انت، آپ ایک مرد کس گاؤں سے ہو۔ من ایتی قریۃ انت، آپ ایک مرد کس گاؤں سے ہو۔ من ایتی قریۃ انت، آپ ایک عورت کس گاؤں سے ہو۔ من ایتی قریۃ انت، آپ ایک عورت کس گاؤں سے ہو۔ انا من قریۃ فلانۃ، میں فلاں گاؤں سے ہوں۔ ماذا فی یدک، تم ایک مرد کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ماذا فی یدک، تم ایک مرد کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ماذا فی یدک، تم ایک عورت کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ماذا فی یدک، تم ایک عورت کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ھذا برگر اتأکل البرگر، یہ برگر ہے، کیا آپ ایک مرد برگر کھاؤ گے۔ ھذا برگر اتأکلین البرگر، یہ برگر ہے، کیا آپ ایک عورت برگر کھاؤ گی۔ لا انا لا آکل البرگر، نہیں میں برگر نہیں کھاؤں گا۔ کل انت، آپ ایک مرد کھائیں۔ لا انا لا آکل البرگر، میں ایک عورت برگر نہیں کھاؤں گی۔ کلی انتی، آپ ایک عورت کھا لیں۔ سب سے پہلے ہے الی این تذهب، الی طرف، این کہاں، تذهب تم ایک مرد جا رہے ہو۔ الی این تذهب، تم ایک مرد کہاں جا رہے ہو۔ یہ آپ اس وقت کہو گے جب آپ کسی مرد سے مخاطب ہوں گے۔ اگر آپ کسی عورت سے کہو گے تو اس طرح کہو گے الی این تذهبین، آپ ایک عورت کہاں جا رہی ہو۔ اس کے جواب میں ہے اذهب الی المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں۔ اذهب، میں جا رہا ہوں، الی المسجد، مسجد۔ تو اذهب جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کامن ہے، دونوں ہی اسے استعمال کریں گے
अज़हबु इलल मस्जिद, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। इला ऐना ज़हबता, तो तज़हबु और अज़हबु ये दो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। तो इला ऐना तज़हबु और अज़हबु इलल मस्जिद ये दोनों जुमले प्रेजेंट के हैं, यानी हाल के हैं, जिनका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से है। और आगे जो हम पढ़ेंगे उनका ताल्लुक़ पास्ट यानी माजी से है। इला ऐना ज़हबता, आप कहाँ गए थे, आप एक मर्द कहाँ गए थे। इला आपको पता है इसका माना क्या है, ऐना का भी पता है। तो ज़हबता का माना है तुम गए थे, तुम एक मर्द गए थे। अगर मुअन्नस से कहेंगे तो हम इस तरह कहेंगे इला ऐना ज़हबती, ता के कसरे के साथ। ज़हबता मुज़क्कर के लिए, ज़हबती मुअन्नस के लिए। इला ऐना ज़हबती, आप एक औरत कहाँ गई थी। उसके जवाब में है ज़हबतु इलल मस्जिद, ये भी बिल्कुल मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए कॉमन है। ज़हबतु इलल मस्जिद, में मस्जिद गया था। यहाँ तक हमारा पास्ट हो गया। अब है अमर यानी हुक्म देना, ऑर्डर। इज़हब इलल मस्जिद, आप एक मर्द मस्जिद की तरफ जाओ। इज़हब, आप एक मर्द जाओ। अगर मुअन्नस हो तो हम कहेंगे इज़हबी, इज़हबी इलल मस्जिद, आप एक मुअन्नस या औरत मस्जिद जाओ। ला तज़हब इलल बैत, अगर मना करना होगा तो हम कहेंगे ला तज़हब इलल बैत, ला तज़हब तुम नहीं जाओ, इलल बैत घर, ला तज़हब इलल बैत तुम एक मर्द घर नहीं जाओ। इसके मुकाबले में अगर हम मुअन्नस को कहेंगे तो इस तरह कहेंगे ला तज़हबी इलल बैत, आप एक औरत घर ना जाओ। इसके बाद है मिन अय्यति मदीनतिन अंता, आप एक मर्द किस शहर से हो। अंता मुज़क्कर मर्द के लिए, अंती मुअन्नस के लिए यानी औरत के लिए। मिन अय्यति मदीनतिन अंता, आप एक मर्द किस शहर से हो। मिन अय्यति मदीनतिन अंती, आप एक औरत किस शहर से हो। मिन से अय्यति, किस, मदीना कहते हैं शहर को, मदीनतुन कहते हैं शहर को, किसी भी शहर को हम कहेंगे मदीना, मदीनतुन। तो मिन अय्यति मदीनतिन अंता, आप एक मर्द किस शहर से हो। इसका जवाब है अना मिन मदीनती करातशी। अना कॉमन है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। अना मिन मदीनती करातशी, मैं कराची शहर से हूँ। मिन अय्यति क़रयतिन अंता, आप एक मर्द किस गांव से हो। मिन अय्यति क़रयतिन अंती, आप एक औरत किस गांव से हो। तो उसका जवाब है अना मिन क़रयति फ़ुलाना, मैं फ़ुला गांव से हूँ। तो फ़ुला की जगह में आप उस गांव का नाम लेंगे जिसके बारे में आप बताना चाहते हो। माज़ा फ़ी यदी का, माज़ा क्या, फ़ी में, यद हाथ, का आपका। माज़ा फ़ी यदी का, आप एक मर्द के हाथ में क्या है। अगर हम मुअन्नस से पूछेंगे तो इस तरह पूछेंगे माज़ा फ़ी यदी की, यदी का मुज़क्कर का हाथ, यदी की मुअन्नस का हाथ। माज़ा फ़ी यदी की, आप एक औरत के हाथ में क्या है। माज़ा कहते हैं क्या, माज़ा क्या। तो उसका जवाब है हादा बर्गर, ये बर्गर है। ये हादा, ये हादा जो है इसको हम मुख्तलिफ़ जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह माज़ा को भी सवाल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हादा बर्गर, ये बर्गर है। अतकुलुल बर्गर, क्या आप बर्गर खाओगे। अतकुल एक मुज़क्कर, यानी अगर हम किसी मुज़क्कर से पूछेंगे अतकुलुल बर्गर, क्या आप एक मर्द बर्गर खाओगे, तो हम अतकुलु कहेंगे। अगर मुअन्नस है तो हम कहेंगे अतकुलीना, अतकुलीनल बर्गर, क्या आप एक मुअन्नस बर्गर खाओगे। अतकुलु मुज़क्कर के लिए, अतकुलीना मुअन्नस के लिए यानी औरत के लिए। जवाब है उसका ला, नहीं। ला नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। अना ला आकुलुल बर्गर, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा या मुझे बर्गर नहीं खाना। कुल अंता, आप एक मर्द खाओ। अगर आप किसी मर्द से मुखातब है, मर्द को कह रहे हैं तो आप कहोगे कुल। लेकिन अगर आप किसी मुअन्नस से कह रहे हैं, औरत से, तो आप कहोगे कुली, या के इजाफत के साथ, कुली अंती। कुल अंता, आप एक मर्द खाओ, कुली अंती, आप एक औरत खाओ।
تو یہ کچھ جملے ہو گئے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو مزید جاری رکھیں گے اور سیکھیں گے کہ روزمرہ کے مزید استعمال ہونے والے جملے عربی میں ہم کیسے بولیں گے۔ اس میں آپ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، جو یہ ہم نے فعل، اسم اور حرف کو الگ الگ کلر دیا ہے، تو ان کو آپ ذہن نشین کریں کہ حرف کون سا ہے اور فعل کون سا ہے اور اسم کون سا ہے۔ اس سے آپ کو آسانی ہوگی اور آپ جلد خود سے جملے بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہی تک ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔